सारी संगत नूं जय मसीह दी। परमेश्वर आप सारिਆਂ ਨੂੰ बरकत देवे और वड्डी किरपा करे। अज दा ये अच्छा समा तुसां सारिਆਂ ਦੇ ਲਈ ਵੱਡੀਆਂ बरकतां दिलासे और तसल्ली ਦੇ ਨਾਲ भरपूर होवे, क्योंकि जो कुछ भी असी परमेश्वर ਦੇ ਕੋਲੋਂ विश्वास ਦੇ ਨਾਲ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਤੇ सर्वशक्तिमान परमेश्वर अपने लोगों ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ करदा आ। जो कुछ भी असी मंगते हाँ खुदा वो दिंदा आ। और प्रभु का पवित्र वचन है कि जिथे दो या तीन मेरी हजूरी च बैठते ने और जो कुछ भी वो मंगते ने तो परमेश्वर उन्हां दियां बेनतियां प्रार्थना के उत्तर दिंदा आ। इसलिए मेरे भाई भैनों, जो कुछ भी असी खुदा दे कोलों विश्वास नाल मंगते हाँ तो परमेश्वर सानू प्रदान करदा आ। असी विश्वास नाल मंगीए कि आउण वाला समा साडे लई नहीं बल्कि संसार दे लई बरकत वाला होवे तो परमेश्वर आने वाले समय जरूर संसार नूं बरकत देवेगा, संसार नूं अपनी किरपा अपनी आशीष दे नाल भरेगा। पर अज असी जदों प्रभु की हजूरी दे विच है तो अति ज़्यादा जरूरी आ कि असी अपना ध्यान सर्वशक्तिमान परमेश्वर के पवित्र वचन के वल लाइए। और जदों वचन नूं असी अपनी जिंदगी का आधार बना के चलते हाँ तो परमेश्वर अपनियां प्रतिज्ञा अपने लोगों के जीवन च पूरियां करदा आ, क्योंकि प्रभु का पवित्र वचन है जो असी पाक कलाम दे विच पढ़ते हाँ। दाऊद जबूरां दे विच इस गल नूं बयान करदा है 107 जबूरों की 20 आयत दे विच कि परमेश्वर अपना वचन घल्लदा ते वो चंगा करदा ते आउण वाली तबाही ते बर्बादी तो बचाउंदा आ। खुदा दा पवित्र वचन ही सानू आउण वाली तबाही ते बर्बादी तो बचाउंदा आ ते खुदा दा पवित्र वचन ही सानू आउण वाले समय च परमेश्वर दे वचन च खड़े रहण दे लई तैयार करदा है। जदों असी परमेश्वर की इच्छा नूं जानते हाँ तो प्रेमियों फिर असी संतुष्ट होंदे हाँ, फिर साडा विश्वास भी बनिया रहिंदा, फिर असी निराश नहीं होंदे, फिर असी डामाडोल नहीं होंदे भावें स्थितियां ते हालात किहो जे भी होण। पर साडे लई अति ज़्यादा जरूरी आ कि असी कलाम दे जरिए परमेश्वर की जिहड़ी इच्छा आ, परमेश्वर की जिहड़ी मर्जी आ उहनूं जाणीए। और जदों असी परमेश्वर की इच्छा नूं जाण के चलदे हाँ तो साडे लिए हर एक समा जिहड़ा आ वो फिर बरकत लैके आउंदा आ। चाहे वो दिन होवे ते चाहे वो रात होवे, चाहे वो गर्मी होवे ते चाहे वो सर्दी होवे, चाहे वो सुख होवे ते चाहे वो दुख होवे, ते चाहे वो उदासी का समा होवे ते चाहे वो खुशी का समा होवे, परमेश्वर सारे समयां दे विच अपने लोकां नूं बरकत का कारण बनाउंदा आ। जदों असीं अपनी जिंदगी दे विच परमेश्वर की इच्छा परमेश्वर की मर्जी नूं जान लेंदे हाँ ते उहदे अनुसार अपना जीवन बतीत करते हाँ तो परमेश्वर अपनियां रहमतां नूं साडे उत्ते बहाल करदा आ। निराशा उदों आउंदी आ जदों असीं सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचन तो ज्ञान अनजान हैगे आ। निराशा उदों ही आउंदी आ जदों असीं परमेश्वर के पवित्र वचन तो अनजान है तो जदों साडे कोल खुदा के पवित्र वचन का ज्ञान नहीं गा। क्योंकि परमेश्वर का पवित्र वचन सानू साडे सारे सवालों का उत्तर दिंदा आ। जिन्ने भी सवाल जिन्ने भी विचार साडे दिल दिमाग दे विच उठदे ने उन्हां सारियां दा उत्तर सर्वशक्तिमान परमेश्वर के पवित्र कलाम दे विच है। और जदों असीं कलाम ते ध्यान करदे हां ते सारे सवालों का सानू उत्तर मिलदा। सारियां स्थितियां दे विच खुदा अपने दिलासे अपनी तसल्ली और अपनी शांति नूं अपने लोगों के जीवन च बनाए रखता है। इसलिए मसीही होने के नाते चाहे ही पंजाब दे विच हां, चाहे असी भारत देश के किसी भी स्टेट के किसी भी स्थान पर रह रहे हाँ, तो चाहे असी भारत देश तो बाहर किसी कंट्री के विच किसी स्थान पर रह रहे हाँ, असी जिथे भी हाँ साडे लिए अति ज़्यादा जरूरी आ कि असी परमेश्वर की इच्छा नूं जाणीए ते परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को बतीत करिए। जदों असी परमेश्वर की इच्छा को जान लेंदे हाँ तो प्रेमियों फिर साड़ी इच्छा भी पूरी हो जाती है। जो असी चाहुंदे हाँ खुदा सानू दिंदा आ तो फिर समय ते हालात साडा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते। माड़े समय भी फिर साडे लई बरकत लैके आउंदे आ, दुख वाले समय भी साडे लई आशीष लैके आउंदे आ, निराशा वाले समय भी साडे लई वड्डियां आशीषां लैके आउंदे आ। जदों असीं परमेश्वर की मनसा ते परमेश्वर की इच्छा नूं जान लेंदे हाँ। इसलिए असीं पाक कलाम दे विच पढ़न लई जा रहे हाँ। खुदा दे वचन नूं जिहड़ा साडे लई अज
इस पवित्र दिन के उत्ते अति ज़्यादा जरूरी आ। जदों असी वचन ते मनन करते हैं तो खुदा अपन रहमतां बहाल करदा। इसलिए अति ज़्यादा जरूरी आ जदों असी आराधना की है तो असी हुण अपना पूरा ध्यान परमेश्वर के पाक कलाम के वल लाइए। प्रेमियों, जिस तरह रोटी के नाल पानी जरूरी है, इस तरह आराधना के नाल जिउंदा परमेश्वर का कलाम भी जरूरी आ। जिथे आराधना जरूरी आ उत्थे उस तो वध साडे लई खुदा का कलाम, जिउंदा कलाम भी जरूरी है। और जदों असी कलाम ते मनन करते हैं तो खुदा अपनियां रहमतां बहाल करदा। तो जिस तरह यूसुफ के समय दे विच असी वेखदे मिस्र देश च अनाज सी ते 4 सफेरे काल पिया होया सी। जेकर मिस्र देश दे विच अनाज सी ते 4 सफेरे जिथे काल पिया होया सी सारी धरती दे उत्ते, उस अनाज ते उस रोटी के कारण सारा संसार बचाया गया। इस तरह जदों कलाम साडी जिंदगी च होवेगा तो स्थितियां ते हालात आले दुआले 4 सफेरे भावें किदां दे भी होण, उस स्थितियां ते हालात साडा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते। इसलिए साडे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह ने भी आख्या, जीवन की रोटी मैं हाँ, जिहड़ा खावेगा वो कदी भी नाश नहीं होवेगा। सो कलाम जीवन की रोटी है, हमेशा की जिंदगी कलाम दे विच है। तो साडे लिए अति ज़्यादा जरूरी है कि असी पूरे दिल दे नाल खुदा दे कलाम नूं अपनाइए, उहदे ते मनन करिए, उहदे ते पूर्ण भरोसा रख के चलीए। तो जदों भरोसा रख के चलांगे तो खुदा अपनियां प्रतिज्ञा जो बाइबल दे विच कीतियां होईयां साडे जीवन दे विच पूरीआं होणगीआं। पहला थिस्सलुनीकियां 5 अध्याय दी 18 ते पढ़िए ते ध्यान दे नाल सुणीए। पहला थिस्सलुनीकियां दी पत्री 5 अध्याय उहदी 18 पढ़िए ते ध्यान दे नाल सुणीए। इसे पत्री दे विच 4 अध्याय दी 3 च लिखिया पहली परमेश्वर की इच्छा, और 5 अध्याय दी 18 दे विच लिखिया दूसरी परमेश्वर की इच्छा। ये दोनों इच्छा जेकर असी जान लवांगे तो खुदा अपनियां रहमतां साडे उत्ते बहाल करेगा। पढ़िए 5 अध्याय उहदी 18। हाँ जी, पहला थिस्सलुनीकियां दी पत्री। हाँ जी, हर हाल विच धन्नवाद करो। हाँ जी, लो जी ध्यान दे नाल सुनिए खुदा दा कलाम की बयान करता है। पराइयां कौमां लई ठहराया गया नबी संत पौलस, जिसने अपनी जिंदगी दे विच नीसी अनुभव ते तजर्बे नूं पाया, थिस्सलुनीकियां दी कलीसिया लई नूं भी इसे गल दे लई अलर्ट करदा, हुशियार करदा आ। पढ़िए ते ध्यान दे नाल सुनिए। हाँ जी, हर हाल विच धन्नवाद करो। हर हाल विच धन्नवाद करो। हर हाल च, हर समय च, समा तुहाडे मन के अनुसार होवे जब समा तुहाडे मन के उल्ट होवे, तुहाडी जिंदगी दे स्थिति दे उल्ट होवे, उन्हां दोनों स्थितियां दे विच हर हाल च, हाल किदां दा भी होवे, चाहे चंगा होवे ते चाहे माड़ा होवे। इसलिए असी आम ही जदों सुभावक किसी भी दोस्त मित्र रिश्तेदार साख संबंधी नूं किसी नूं भी मिलते हैं, सब तो पहला साडे ये शब्द हुंदे आ भी किदां हाल है। असी पहला क्वेश्चन जिहड़ा आ उहनूं यही करते हैं। कोई दोस्त मित्र मिलदा, कोई रिश्तेदार मिलदा आ, कई दिनों बाद मिलदा आ, ते असी पहला क्वेश्चन पहला सवाल ही ये करते हैं भी हाल किदां आ। हाल चाल पुछदे हैं, तेरा हाल चाल किदां आ, तेरी सेहत ठीक है, तेरा परिवार ठीक है, कारोबार ठीक है, सारियां गल्लां इत्थे खुदा दा कलाम इसे गल नूं बयान करदा आ। हर हाल च, हाल चाहे चंगा होवे ते हाल चाहे मंदा होवे, हाल चाहे खुशी वाला होवे ते हाल चाहे गमी वाला होवे, हाल चाहे वाधे वाला होवे ते हाल चाहे घाटे वाला होवे। दोनों स्थितियां च खुदा दा कलाम हर एक बलीवर दे कोलों, हर एक विश्वासी दे कोलों जिहड़ा खुदा दे उत्ते भरोसा रख के चलदा आ, परमेश्वर दा पवित्र वचन उस तो इस गल दी मंग करदा आ। पढ़िए ध्यान नाल सुनिए। हाँ जी, हर हाल विच धन्नवाद करो। हर हाल विच
ਚਾਹੇ ਚੰਗਾ ਤੇ ਚਾਹੇ ਮਾੜਾ, ਚਾਹੇ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲਾ, ਚਾਹੇ ਗਮੀ ਵਾਲਾ, ਚਾਹੇ ਵਾਧੇ ਵਾਲਾ ਤੇ ਚਾਹੇ ਹਾਲ ਘਾਟੇ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਹਰ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੋ। ਹਰ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਜਣਹਾਰੇ ਨੂੰ ਮਹਿਮਾ ਦਿਓ। ਹਰ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰੋ। ਹਰ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰੋ। ਹਰ ਹਾਲ 'ਚ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੋ। ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਹਾਂਜੀ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਇਹੋ ਇੱਛਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਉਧਾਰਕਰਤਾ ਮੰਨ ਲਿਆ ਹੈ, ਮੁਕਤੀ ਦਾਤਾ ਮੰਨ ਲਿਆ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਬਲੀਵ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਇਹੋ ਇੱਛਾ ਹੈ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਇੱਛਾ ਆ। ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਉਹਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੋ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੇਮੀਓ ਉਸ ਇੱਛਾ ਤੋਂ ਭੱਜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ, ਸਥਿਤੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਡੀ ਆਤਮਿਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗਹਿਰਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ। ਜੇ ਦੁੱਖ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਸਥਿਤੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਆਤਮਿਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੂੜਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਗਰਮੀ ਦਾ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਸਿਰਜਣਹਾਰਾ ਗਰਮੀ ਕਰੇ ਹੀ ਨਾ। ਅੱਗੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਗਰਮੀ। ਇਹ ਮਈ ਮਹੀਨਾ, ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਤੇਜ਼ ਗਰਮੀ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਉਹਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਨੂੰ ਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਇੱਕ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਤੇ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹਦਾ ਗਰਮੀ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਸਿਰਜਣਹਾਰਾ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਸੂਰਜ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੀ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਆਰੰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਖੁਦਾ ਨੇ ਦੋ ਵੱਡੀਆਂ ਜੋਤਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਇੱਕ ਸੂਰਜ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਚੰਦਰਮਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਰੋਸ਼ਨੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਗਹਿਰਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਲਾਭ ਹੈ, ਹਾਨੀ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਸਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਆ ਗਰਮੀ ਤੇਜ਼ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਸ ਗਰਮੀ ਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖਾਸ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਖੁਦਾ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਅਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਦੁੱਖ ਵਾਲੇ, ਕਸ਼ਟ ਵਾਲੇ, ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਰੂਹਾਨੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਹਿਰਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ। ਉਹ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੇ ਲਈ ਅਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਜਾਣੀਏ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੀਏ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰੀਏ। ਸਥਿਤੀ ਤੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਤੋਂ ਭੱਜੀਏ ਨਾ। ਭੱਜਣ ਵਾਲਾ ਕਦੀ ਖੁਦਾ ਦੀ ਬਰਕਤ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਨ ਮੂਸਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਇਸਰਾਇਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਜਦੋਂ ਲਾਲ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ, ਤੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਨ ਮੂਸਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਖੜੇ ਰਹਿਣ। ਭੱਜਣ ਵਾਲਾ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ। ਭੱਜਣ ਵਾਲਾ ਭੱਜਦਾ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਉਹਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਖੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਖੁਦਾ ਆਪਣੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ 'ਚ ਬਹਾਲ ਕਰਦਾ ਆ। ਖੁਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲਈ ਬਰਕਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੀ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਭੱਜ ਜਾਈਏ, ਪਰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਨ ਮੂਸਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਆਖਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਖੜੇ ਰਹਿਣ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਵੇਖਣ, ਜੋ ਅੱਜ ਖੁਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕਰੇਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਲਾਲ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਰਸਤਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਪ੍ਰੇਮੀਓ, ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਖੁਦਾ
ਅੱਜ ਵੀ ਅਚਰਜ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਣੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹਨੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਆਰੰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ, ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਤੇ ਸਿਰਜਣਹਾਰਾ ਅੱਜ ਵੀ ਅਚਰਜ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਕੁਛ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਆਰੰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ, ਖੁਦਾ ਅੱਜ ਵੀ ਅਚਰਜ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਧਾਰੀ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਇਆ। ਇਸੇ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਅਚਰਜ ਕੰਮ ਕੀਤੇ, ਉਹ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅੱਜ ਵੀ ਅਚਰਜ ਕੰਮ ਮਨੁੱਖ ਜਾਤੀ ਲਈ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਵਚਨ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਮਨਸਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਜਾਣੀਏ। ਫਿਰ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ। ਪਹਿਲਾ ਥੈਸੋਲੀਨੀਕੀਆਂ ਦੀ ਪੱਤਰੀ 5 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦੀ 18 ਪੜ੍ਹੀਏ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ। ਹਾਂਜੀ। ਹਰ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੋ। ਹਰ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੋ। ਹਾਲ ਮਾੜਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਚੋਂ ਮਾੜੇ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਹਾਲ ਮਾੜਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਚੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਚੋਂ ਆਸ਼ਾ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ ਨਿਕਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਚੋਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਚੋਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਸਥਿਤੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਖੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਸਥਿਤੀਆਂ, ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਲਾਮ ਇਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਅਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਅਯੂਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੁੱਖ ਆਏ, ਕਸ਼ਟ ਆਏ, ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਆਈਆਂ, ਸਥਿਤੀਆਂ ਆਈਆਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ। ਸਥਿਤੀ, ਹਾਲਾਤ ਭਾਵੇਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਆਏ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਅੰਤਰ ਆਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਲੈ ਲਿਆ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ। ਉਹਨੇ ਉਸ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਵੀ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨੇ ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਸਥਿਤੀਆਂ 'ਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਦੁੱਖ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਤੰਗੀ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਖੁਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲਈ ਬਰਕਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਆ। ਖੁਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਤਾਂ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਆ, ਖਾਨ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਆ ਬਰਕਤਾਂ ਦੀ। ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਖ, ਕਸ਼ਟ, ਮੁਸੀਬਤ, ਤੰਗੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੱਥ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਅਯੂਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਯਾਕੂਬ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪੜ੍ਹੀਏ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ। 5 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦੀ 10 ਤੇ 11 ਯਾਕੂਬ ਦੀ ਪੱਤਰੀ 5 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦੀ 10 ਤੇ 11 ਐਤ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ। ਦੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਕਸ਼ਟ ਜਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ, ਮੁਸੀਬਤ ਜਿਹੜੀ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਕਿ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿਹੜਾ ਆ ਖੁਦਾ ਦੇ ਯੋਗ ਨਿਕਲੇ। ਸਾਡੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਪਰਖ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਈਮਾਨ ਦੀ ਪਰਖ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਸਥਿਤੀਆਂ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਖੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲਈ ਬਰਕਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲਈ ਬਰਕਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ। ਜੇ ਅਯੂਬ ਨੇ ਦੁੱਖ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਕਸ਼ਟ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਮੁਸੀਬਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਦੀ ਸੋਚ, ਉਹਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ 'ਚ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਯਾਕੂਬ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਚੇਲਾ ਉਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਆਖਦਾ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਵੀਆਂ ਨੂੰ ਧੰਨ ਆਖਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਧੰਨ ਆਖਦੇ ਹਾਂ, ਮੁਬਾਰਕ ਆਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੁੱਖ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ। ਦੁੱਖ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ। ਜਿਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪਰਾਈਆਂ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ, ਨਵੀ ਸੰਤ ਪੌਲਸ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਆ, ਹਰ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮਸੀਹ ਯੀਸ਼ੂ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਇਹੋ ਇੱਛਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਬਤ ਦੇ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਕਲਾਮ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਚੁਣਿਆ, ਬਲਕਿ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਚੁਣਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਚੁਣਿਆ, ਉਹਨੇ ਛੱਡਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਚੁਣਿਆ,
ਉਹਨੇ ਤਿਆਗਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਚੁਣਿਆ, ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਾਰਸ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਤਿਆਗੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਾਰਸ ਬਣਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਅਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹੀਏ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਬਾਪ ਨੇ ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ 2 ਬੇਟੇ ਸੀ। ਵੱਡੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਆ, ਉਹਨੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜ ਲਈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਸੀ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਬਾਂਹ ਤੁਸੀਂ ਫੜ ਲਓ। ਵੱਡੇ ਨੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜੀ ਤੇ ਛੋਟੇ ਨੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਫੜਾ ਦਿੱਤਾ। ਵੱਡੇ ਨੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜੀ, ਪਿਤਾ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜਿਆ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਾਂ, ਉਹਨੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਫੜਾ ਦਿੱਤਾ। ਪਿਤਾ ਨੇ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੰਡਿਆਂ ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਸਮੁੰਦਰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀਆਂ ਐਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਛੱਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਨੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਇੰਨੀਆਂ ਛੱਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਇੰਨੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਹੱਥ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਫੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਿਆ ਤੇ ਛੁੱਟ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਡੁੱਬ ਗਿਆ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਫੜਾਇਆ ਸੀ, ਪਿਤਾ ਨੇ ਉਹਦਾ ਹੱਥ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੇਫ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਪਿਤਾ ਉਹਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਰ ਲੈ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਪ੍ਰੇਮੀਓ, ਪਿਛਲੇ ਐਤਵਾਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਲਾਮ ਸੁਣਿਆ ਸੀ, ਯਸ਼ਾਇਆ 41 ਅਧਿਆਇ ਦੀ 13 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੇਖ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਸੱਜਾ ਹੱਥ ਫੜੀ ਬੈਠਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਫੜਿਆ ਆ, ਉਹਦਾ ਹੱਥ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਆ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਤਿਆਗੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਸਥਿਤੀਆਂ ਹਾਲਾਤ ਭਾਵੇਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹੋਣ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਉੱਤਮ ਤੇ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਯੋਜਨਾ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਾਰਿਸ ਬਣਾਵੇ। ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਵੀ ਉਹ ਸਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰੇਗਾ, ਪਰ ਅਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਸਥਿਤੀਆਂ ਤੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵੱਲ ਲਾਈਏ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਾਰਿਸ ਬਣਾਵੇ। ਉਹ ਤਦ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵੱਲ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਅਯੂਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦਾ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। 4 ਸਫੇਰੇ ਦੁੱਖ, ਕਸ਼ਟ, ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸਥਿਤੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵੱਲ ਲਾਈਏ। ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਇਸ ਲਈ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਾਰਿਸ ਬਣਾਵੇ। ਤੇ ਅਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵੱਲ ਲਾਈਏ। ਪੜ੍ਹੀਏ ਯਾਕੂਬ ਦੀ ਪੱਤਰੀ 5 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦੀ 10 ਤੇ 11 ਤੇ 2 ਐਤਾਂ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ। ਹਾਂਜੀ। ਹੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾਵੋ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾਵੋ, ਜਿਹੜੇ ਨਬੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਬੋਲਦੇ ਸਨ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾਵੋ, ਜਿਹੜੇ ਨਬੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਬੋਲਦੇ ਸਨ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਝੱਲਣ ਦਾ, ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਝੱਲਣ ਦਾ ਅਤੇ ਧੀਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਮੰਨ ਲਓ। ਹਾਂ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਲਿਖਤਾਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੈ, ਹਰ ਬਲੀਵਰ ਦੇ ਲਈ ਹੈ, ਹਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਦੇ ਲਈ ਹੈ, ਹਰ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਦੇ ਲਈ ਹੈ, ਹਰ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਹੱਥ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਿ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਮੇਰਾ ਮੁਕਤੀ ਦਾਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਲਿਖਤਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ 'ਚ ਦ੍ਰਿੜ ਰਹੋ, ਬਣੇ ਰਹੋ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਖੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਆ, ਇਸ ਲਈ ਕਲਾਮ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਆਉਂਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਕਲਾਮ ਹੀ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਇਹ ਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣਾ। ਇਸ ਲਈ ਅਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇਈਏ। ਪੜ੍ਹੀਏ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ। ਹਾਂਜੀ। ਹੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾਵੋ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾਵੋ, ਜਿਹੜੇ ਨਬੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਬੋਲਦੇ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਨਬੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਬੋਲਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਝੱਲਣ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਝੱਲਣ ਦਾ ਅਤੇ ਧੀਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਮੰਨ ਲਓ। ਅਤੇ ਧੀਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਮੰਨ ਲਓ।
ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਜੀਵਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਘਾਟੇ ਝੱਲ ਕੇ ਵੀ, ਦੁੱਖ ਝੱਲ ਕੇ ਵੀ, ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਝੱਲ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੱਥ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ। ਇਸੇ ਲਈ ਯਾਕੂਬ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਣੇ ਰਹੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖੀਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਘਾਟੇ ਝੱਲ ਕੇ ਵੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਤਿਆਗਿਆ ਨਹੀਂ, ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਬੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਉਪਾਸਕਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲਈ ਬਰਕਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਾਇਆ। ਅੱਜ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਖੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲਈ ਬਰਕਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਾਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਚੁਣਿਆ, ਬੁਲਾਇਆ ਆ। ਉਹ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡੇਗਾ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਤਿਆਗੇਗਾ, ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਤਿੱਗਿਆ ਆ। ਪਰ ਅਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਨਸਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਜਾਣੀਏ। ਪਹਿਲਾ ਥੈਸੋਨੀਕੀਆਂ 4:3 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਪੜਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਇੱਛਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ੁੱਧਾਈ ਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਇੱਛਾ ਆ ਕਿ ਹਰ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੋ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮਸੀਹ ਯੀਸ਼ੂ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਇਹੋ ਇੱਛਾ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਇੱਛਾ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਭੱਜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਦੁੱਖ, ਜੇ ਕੋਈ ਕਸ਼ਟ, ਜੇ ਕੋਈ ਹਾਲਾਤ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਦਾ ਸਾਡੀ ਆਤਮਿਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਸੋਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੰਡ ਦਾ ਡੱਬਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਖੰਡ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮਿੱਠੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੱਥ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਮਾਰੀਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਉਹਦੇ ਉਲਟ, ਜਿੱਥੇ ਖੰਡ ਮਿੱਠੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉਲਟ ਹੀ ਅਸੀਂ ਮਿਰਚਾਂ ਦਾ ਡੱਬਾ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਖੰਡ ਮਿੱਠੀ ਆ ਉਹਦੇ ਉਲਟ ਓਨੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਕੌੜੀਆਂ ਵੀ ਨੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ ਵੀ ਉਹ ਮਿਰਚਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਕੌੜੀਆਂ ਉਹ ਕਾਹਤੇ ਰੱਖੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੌੜੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈਗਾ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ 'ਚ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਲਾਮ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮਸੀਹ ਯੀਸ਼ੂ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਇਹੋ ਇੱਛਾ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਉਹਦੀ ਇੱਛਾ ਆ ਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਕਾਵੇ, ਸਾਡੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਤੋਂ ਭੱਜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਵਰਲਡ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਤੇ ਪ੍ਰੇਮੀਓ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਮਸੀਹੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਪਰਖ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਇਮਾਨਦਾਰ ਦੀ ਪਰਖ ਹੈ ਕਿ ਇਮਾਨਦਾਰ ਇਹਨਾਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬੋਲਦਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤੋਂ। ਇਮਾਨਦਾਰ ਦੇ ਲਈ, ਬਲੀਵਰ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਖੁਦਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੇ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰੇ, ਉਹਨੂੰ ਮਹਿਮਾ ਦੇਵੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਸਥਿਤੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਹਿਮਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ ਖੁਦਾ ਆਪਣੇ ਰਹਿਮ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਫਜ਼ਲ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੁੱਖ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਾਡੀ ਈਮਾਨ ਦੀ ਪਰਖ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਈਮਾਨ 'ਚ ਖਰੇ ਨਿਕਲਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬਰਕਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਬਰਾਹਮ ਦਾ ਵੀ ਈਮਾਨ ਪਰਖਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਖਰਾ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਉਤਪਤ 22 ਉਹਦੀ 17 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਫੇਰ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬਰਕਤਾਂ ਤੇ ਬਰਕਤਾਂ ਦਿਆਂਗਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬਰਕਤਾਂ ਤੇ ਬਰਕਤਾਂ ਦਿਆਂਗਾ। ਸੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਪ੍ਰਤਿੱਗਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਅਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁਦਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉਹਦੀ ਮਨਸਾ ਨੂੰ ਜਾਣੀਏ। ਪੜ੍ਹੀਏ, ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ। ਯਾਕੂਬ ਦੀ ਪੱਤਰੀ 5:10 ਤੇ 11 ਪੜ੍ਹੀਏ। ਹਾਂਜੀ। ਹੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾਵੋ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾਵੋ, ਜਿਹੜੇ ਨਬੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਬੋਲਦੇ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਬੋਲਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਝੱਲਣ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਝੱਲਣ ਦਾ ਅਤੇ ਧੀਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਮੰਨ ਲਓ। ਅਤੇ ਧੀਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਮੰਨ ਲਓ। ਹਾਂ,
ਵੇਖੋ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੰਨ ਆਖਦੇ ਹਾਂ ਵੇਖੋ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੰਨ ਆਖਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਬਰ ਕੀਤਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਬਰ ਕੀਤਾ। ਤੁਸਾਂ ਅਯੂਬ ਦਾ ਸਬਰ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਅਯੂਬ ਦਾ ਸਬਰ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਵੇ ਪ੍ਰਭੂ ਵੱਡਾ ਦਰਦੀ ਅਤੇ ਦਿਆਲੂ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਵੱਡਾ ਦਰਦੀ ਤੇ ਦਿਆਲੂ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੁੱਖ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਿਰਦਈ ਆ, ਉਹ ਕਠੋਰ ਹੈ। ਉਹ ਨਿਰਦਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਠੋਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਦਿਆਲੂ ਆ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਾਮਲਤਾ ਵੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਈਮਾਨ ਨੂੰ ਪਰਖਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਪਰਖਦਾ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪਰਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਖਰਾ ਨਿਕਲੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਮਨ ਭਾਉਂਦੇ ਬਣ ਜਾਈਏ, ਉਹਦੇ ਯੋਗ ਬਣ ਜਾਈਏ, ਉਹਦੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਬਣ ਜਾਈਏ। ਇਸ ਲਈ ਅਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ ਦਈਏ, ਦੁੱਖ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ, ਕਸ਼ਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਸੁਲੇਮਾਨ ਜਦੋਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਣਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਦੋ ਔਰਤਾਂ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਆਇਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਆਇਆ। ਸੁਲੇਮਾਨ ਜਦੋਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਣਿਆ, ਦਾਊਦ ਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਖੁਦਾ ਦੀ ਉੱਤਮ ਯੋਜਨਾ ਆ। ਇੱਕ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਆ, ਦੂਸਰੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਆ। ਸੁਲੇਮਾਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਣਿਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਣਿਆ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਕੇਸ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਆਇਆ, ਜਦੋਂ ਦੋਨੇ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ, ਤੇ ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਤਲਵਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਤੇ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜੀਂਦਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਅੱਧ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਟ ਦਿਓ, ਅੱਧਾ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਤੇ ਅੱਧਾ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਜੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ, ਦੇਖਣ 'ਚ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਆ ਵੀ ਸੁਲੇਮਾਨ ਨਿਰਦਈ ਹੈ। ਉਹ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਜਿਉਂਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਜਿਉਂਦਾ, ਤੇ ਸੁਲੇਮਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਵੱਢ ਦਿਓ, ਇਹਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿਓ, ਅੱਧਾ ਅੱਧਾ ਦੇ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਜੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ, ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਸੁਲੇਮਾਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਸਮਾਨੀ ਸੋਚਣਾ ਸੀ ਇਹ ਦੇਖੀਏ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਮੇਰਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰਾ, ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਵੱਢ ਦਿਓ ਤੇ ਅੱਧਾ ਅੱਧਾ ਦੇ ਦਿਓ। ਦੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਿਰਦਈ ਹੈ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਲੇਮਾਨ ਉਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਕੀ। ਜਿਹਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਵੱਢ ਦਿਓ, ਜਿਹਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਤਾਂ ਜਿਹਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਜਿਹਨੂੰ ਵੱਢੋ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਭਾਵੇਂ ਦੂਰ ਰਵੇ ਪਰ ਜਿਉਂਦਾ ਰਵੇ। ਜਿਹਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹਨੂੰ ਵੱਢ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਣਦੀ ਸੀ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਬਿਨਾਂ ਰਵੇ। ਪਰ ਜਿਹਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਵੱਢਿਆ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਉਂਦਾ ਰਵੇ, ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਵੇ ਪਰ ਜਿਉਂਦਾ ਰਵੇ। ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੇ ਸਿਰਫ ਉੱਥੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ। ਤੇ ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਉਹਦੀ ਸੁਣੀ, ਉਸ ਮਾਂ ਦੀ, ਕਿ ਜਿਉਂਦਾ ਰਵੇ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਸਮਝ ਲਿਆ ਕਿ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਬੱਚਾ ਉਹਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਜਿਉਂਦਾ ਰਵੇ। ਸੋ ਪ੍ਰੇਮੀਓ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੇ ਤਲਵਾਰ, ਜਿਹਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ ਵੱਲ ਹੈ, ਸੱਚਾਈ ਵੱਲ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਮ ਕਰਨਾ, ਕਲਾਮ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋਣਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਠਿਨ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਠਿਨ ਹੁੰਦਾ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਗਸਤਮਨੀ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਤਾ ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਪਿਆਲਾ ਟਲ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਮੌਤ ਦਾ ਪਿਆਲਾ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇ। ਪ੍ਰੇਮੀਓ, ਜੇਕਰ ਦੁੱਖ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਸੀਂ ਕਲਾਮ ਤੇ ਖੜੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਸਾਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਅਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਬਣਾਈਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਪਤਰਸ ਇਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਪਤਰਸ 1:7 ਪੜ੍ਹੀਏ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ। ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਿੰਨਾ ਕੋਸਟਲੀ, ਕਿੰਨਾ ਕੀਮਤੀ ਹੈਗਾ ਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਥਿਤੀ 'ਚ, ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਖੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਲਈ ਕਲਾਮ ਅਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ, ਹਰ ਹਾਲ 'ਚ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੋ,
हर हाल च खुदा नूं महिमा दिओ। पढ़िए पहला पतरस 1:7। हाँ जी। ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਖੀ ਹੋਈ ਨਿਹਚਾ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਖੀ ਹੋਈ ਨਿਹਚਾ, ਪਰਖਿਆ ਹੋਇਆ ਈਮਾਨ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਖੀ ਹੋਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਮਸੀਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਮੇਰਾ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਦੁੱਖ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਕਸ਼ਟ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਮੁਸੀਬਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹੀ ਪਰਖਿਆ ਜਾਣਾ ਕਿ ਵਾਕਈ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੇ ਮਸੀਹੀ ਹੋ। ਜੇ ਘਾਟੇ ਝੱਲ ਕੇ ਵੀ ਖੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਦੁੱਖ ਝੱਲ ਕੇ ਵੀ ਖੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਨੇ ਮਿਹਣੇ ਝੱਲ ਕੇ ਵੀ ਖੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਿਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਪਤਰਸ, ਉਹ ਪਤਰਸ ਜਿਹਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਤੂੰ ਸ਼ਮੌਨ ਪਤਰਸ ਹੈ, ਪੱਥਰ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਲੀਸਿਆ ਬਣਾਵਾਂਗਾ, ਮੌਤ ਤੇ ਪਤਾਲ ਦੇ ਫਾਟਕਾਂ ਦਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਸ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੇ ਸਵਰਗ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਕੁੰਜੀਆਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦਿਆਂਗਾ, ਤੂੰ ਭੇਦ ਖੋਲੇਂਗਾ ਮੁਕਤੀ ਦਾ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਰਸ ਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ 3000 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਛਿੰਦ ਗਏ, ਛਲਣੀ ਹੋ ਗਏ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੋਬਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੁਕਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਉਹੀ ਪਤਰਸ ਜਿਹੜਾ ਜਮਾਂਦਰੂ ਲੰਗੇ ਨੂੰ ਹੈਕਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਨਾਂ ਆ, ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਉੱਠ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾ। ਉਹ ਪਤਰਸ ਜਿਹੜਾ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਪਰਛਾਵੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਸਰੀਰਕ ਚੰਗਾਈ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਉਹੀ ਪਤਰਸ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਅਨੁਭਵ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪੜ੍ਹੀਏ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੁਣੀਏ ਪਹਿਲਾ ਪਤਰਸ 1:7। ਹਾਂਜੀ। ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਖੀ ਹੋਈ ਨਿਹਚਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਖੀ ਹੋਈ ਨਿਹਚਾ, ਜਿਹੜੀ ਨਾਸ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੋਨੇ ਨਾਲੋਂ, ਹਾਂ, ਪਰਖੀ ਹੋਈ ਨਿਹਚਾ ਨਾਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੋਨੇ ਨਾਲੋਂ, ਉਹ ਸੋਨਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਨਾਸ਼ਵਾਨ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਭਾਵੇਂ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਿਤਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਸ਼ੁੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਹੱਥ ਭਾਰੇ ਮੁੱਲ ਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਖੀ ਹੋਈ ਨਿਹਚਾ ਸੋਨੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਮਤੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਨਿਹਚਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਲਈ ਬਰਕਤ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਪਤਰਸ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਪੌਲਸ ਤੇ ਸਿਲਾਸ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਪ੍ਰੇਮੀਓ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਕਲਾਮ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਿਤਾਬ 16 ਅਧਿਆਏ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਿਓ, 24 ਐਤ ਜੇ ਉਸੇ ਲਈ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, 24, 25, 26 ਐਤ 'ਚ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਹਵਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਦਖਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪੌਲਸ ਤੇ ਸਿਲਾਸ ਨੂੰ, ਤੇ ਕਲਾਮ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕੀਤੀ, ਭਜਨ ਗਾਏ। ਕਲਾਮ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕੈਦੀ ਸੁਣਦੇ ਸਨ, ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਬਾਹਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਸਮਾਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਆ ਗਿਆ ਕੈਦਖਾਨੇ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਲਾਮ ਸੁਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਉਹੀ ਨਬੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮਾਂ ਲਈ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ, ਹਰ ਹਾਲ 'ਚ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮਸੀਹ ਯੀਸ਼ੂ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਇਹੋ ਇੱਛਾ ਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆਜ਼ਾਦ ਸੀ, ਬਾਹਰ ਸੀ, ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੈਦਖਾਨੇ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਸੁਣਾਇਆ। ਲਿਖਿਆ ਕੈਦੀ ਸੁਣਦੇ ਸਨ ਤੇ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਇੰਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਤਰਿਆ, ਜੇਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਨੀਹਾਂ ਹਿੱਲ ਗਈਆਂ, ਜੰਦਰੇ ਖੁੱਲ ਗਏ। ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਦਰੋਗਾ ਘਬਰਾ ਗਿਆ ਤੇ ਸੋਚਦਾ ਆ ਕਿ ਕੈਦੀ ਭੱਜ ਗਏ ਹੋਣੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਤੇ ਸੰਤ ਪੌਲਸ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਆਪਣਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਕਰ, ਅਸੀਂ ਭੱਜੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹਾਂ। ਇੱਕਦਮ ਰੋਸ਼ਨੀ ਲਿਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਡਿੱਗ ਪਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ, ਦੱਸੋ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ੋ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਜਿਸ ਤੋਂ ਮੈਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵਾਂ। ਸੰਤ ਪੌਲਸ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਤੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ, ਤੂੰ ਤੇ ਤੇਰਾ ਘਰਾਣਾ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੀ ਪੌਲਸ ਤੇ ਸਿਲਾਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਧੋਤੇ, ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਸਾਰੇ ਦਰੋਗੇ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਨੇ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ। ਇਹ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੁੱਖਾਂ, ਕਸ਼ਟਾਂ, ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖੁਦਾ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਨੀ ਛੱਡੀ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਵਚਨ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ, ਹਰ ਹਾਲ 'ਚ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੋ,
ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮਸੀਹ ਯੀਸ਼ੂ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਇਹੋ ਇੱਛਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਲੋਕਾਂ ਵਾਂਗ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਾ ਹੋਵੋ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਸੀ ਕਿ ਖੁਦਾ ਜੇਕਰ ਸਾਨੂੰ ਮਿਸਰ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਉੱਤਮ ਤੇ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਯੋਜਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਅਣਜਾਣ ਸੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਅਦੇ ਵਾਲੀ ਧਰਤੀ, ਚੰਗੀ ਧਰਤੀ, ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਧਰਤੀ ਜਿੱਥੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਆ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਅਣਜਾਣ ਸੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬੁੜਬੜਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ 'ਚ ਉਲਟੇ ਸ਼ਬਦ ਨਿਕਲਦੇ ਸੀ, ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ ਨਿਕਲਦੇ ਸੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਪੜਾਂਗੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵੱਲ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਪੜ੍ਹੀਏ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ। ਕੂਚ ਦੀ ਪੁਸਤਕ 15 ਅਧਿਆਇ ਦੀ 20 ਐਤ ਤੋਂ। ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਲ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਲਗਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਸੀ ਕਿ ਲਾਲ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਪਾਣੀ ਆ। ਖੁਦਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਲ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਲਗਾਇਆ, ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਨਿਕਲੇ ਅੱਗੇ 3 ਦਿਨ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਪੜ੍ਹੀਏ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ। ਸਥਿਤੀਆਂ ਹਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਹਾਲਾਤ ਹਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਖੁਦਾ ਸਾਡੀ ਸੋਚ, ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਜਾਂਚਦਾ ਆ, ਪਰਖਦਾ ਆ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਰਹੀਏ, ਬਣੇ ਰਹੀਏ। ਪੜ੍ਹੀਏ ਜੀ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ। ਕੁਛ ਦੀ ਪੁਸਤਕ 15 ਦੀ 20। ਹਰੂਨ ਦੀ ਭੈਣ ਮਰੀਅਮ ਨਬੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਡੱਫ ਲਈ ਔਰ ਸਾਰੀਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਡੱਫਾ ਵਜਾਉਂਦੀਆਂ ਅਤੇ ਨੱਚਦੀਆਂ ਨੱਚਦੀਆਂ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਿਕਲੀਆਂ। ਮਰੀਅਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਯਹੋਵਾ ਲਈ ਗਾਓ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹ ਅਤ ਉੱਚਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਘੋੜਾ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਸਵਾਰ ਉਹਨੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਮੂਸਾ ਨੇ ਇਸਰਾਏਲ ਨੂੰ ਲਾਲ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਂ, ਮੂਸਾ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਲਾਲ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ, ਲੰਘ ਗਏ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ 2-4 ਮਿੰਟ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਸੂਰ ਦੀ ਜਾਣ ਨੂੰ ਨਿਕਲੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ 3 ਦਿਨ ਉਜਾੜ ਵਿੱਚ ਦੀ ਤੁਰੇ ਗਏ। ਲਓ ਜੀ, 3 ਦਿਨ ਲਾਲ ਸਮੁੰਦਰ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਉਜਾੜ ਵਿੱਚ ਤੁਰੇ ਗਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਨਾ ਪਾਣੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਡੁੱਬ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਲਾਲ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾ ਕੇ ਲਗਿਆ ਤੇ ਅੱਗੇ 3 ਦਿਨ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਪੜ੍ਹੀਏ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ। ਹਾਂਜੀ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਾ ਲੱਭਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਾ ਲੱਭਾ। ਜਦੋਂ ਮਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਏ, ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਨਾ ਪਾਣੀ ਸੀ ਕਿ ਲਾਲ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੋਲ ਖੜੇ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ 3 ਦਿਨ ਤੁਰੇ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੀਣ ਲਈ ਪਾਣੀ ਨਾ ਲੱਭਾ, ਜਦੋਂ ਮਾਰਾ ਕੋ ਆਏ, ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਮਾਰਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਨਾ ਪੀ ਸਕੇ, ਹਾਂ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹ ਕੌੜਾ ਸੀ। ਹਾਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ 3 ਦਿਨ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਪਾਣੀ ਇੰਨਾ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਸੀ, ਪੀ ਨਹੀਂ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਨਾਲ ਮੌਤ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਕੜਵਾ ਸੀ। ਹਾਂ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਥਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਮਾਰਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ। ਉਪਰੰਤ ਪਰਜਾ ਮੂਸਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬੁੜਬੜਾਉਣ ਲੱਗੀ। ਲਓ ਜੀ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਪਰਜਾ ਮੂਸਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਬੁੜਬੜਾਉਣ ਲੱਗ ਪਈ ਤੇ ਉਹ ਭੁੱਲ ਗਏ ਕਿ ਖੁਦਾ ਲਾਲ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਆਇਆ, ਖੁਦਾ ਨੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਭੁੱਲ ਗਏ, ਲਾਪਰਵਾਹ ਹੋ ਗਏ। ਤਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਦਾਊਦ ਜ਼ਬੂਰਾਂ 'ਚ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ। ਉਹ ਛੇਤੀ ਉਹਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੀਏ। ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਲੱਗਾ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਅਚਰਜ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਛੇਤੀ ਭੁੱਲ ਗਏ ਤੇ ਬੁੜਬੜਾਉਣ ਲੱਗੇ, ਉਲਟੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਣ ਲੱਗੇ। ਹਾਂਜੀ। ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਪੀਏ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਪੀਏ। ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਯਹੋਵਾ ਅੱਗੇ ਦੁਹਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਮੂਸਾ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦੁਹਾਈ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਿਰਛ ਵਿਖਾਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਿਰਛ ਵਿਖਾਇਆ। ਉਸਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ। ਉਹ ਬਿਰਛ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਮਿੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਪਾਣੀ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਮਿੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਬਿਰਛ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਵਾਅਦੇ ਅੱਜ ਲਿਖਿਆ, ਜੀਵਨ ਦਾ ਬਿਰਛ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਬਿਰਛ ਨੂੰ ਪਾਣੀ 'ਚ ਕੱਟ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਮੌਤ ਸੀ ਸੁੱਟਿਆ ਤੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕੜਵਾਪਨ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਮਿੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਭਾਵ ਪੀਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣ ਗਿਆ। ਸੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਮੌਤ ਤੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲਈ ਖੁਦਾ ਨੇ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪੜ੍ਹੀਏ ਅੱਗੇ, ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ। ਹਾਂਜੀ। ਉੱਥੇ ਉਸਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਧੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਠਹਿਰਾਇਆ। ਹਾਂਜੀ। ਉੱਥੇ ਉਸਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਖ ਲਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਖ ਲਿਆ, ਜਾਂਚਿਆ। ਗੱਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਖੜੇ ਰਹਿਣਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਵਚਨ 'ਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਖ ਲਿਆ। ਹਾਂਜੀ। ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਆਖਿਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰੀਝ ਨਾਲ ਯਹੋਵਾ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੋਗੇ, ਜੇ ਰੀਸ ਲਾ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੋਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਭਲਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਨਿਗਾਹ 'ਚ ਭਲਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਇੱਛਾ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਰੋਗੇ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੇ ਕੰਨ ਲਾਓਗੇ, ਉਹਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੇ ਕੰਨ ਲਾਓਗੇ ਅਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨੋਗੇ, ਉਹਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨੋਗੇ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਮੈਂ ਮਿਸਰੀਆਂ ਉੱਤੇ ਪਾਈਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਪਾਵਾਂਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਾਵਾਂਗਾ, ਜੇਕਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆ ਕਰੋਗੇ। ਉਹ ਦੀਨਗੀ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਾਂਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਚਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਫਾਦਾਰ ਰਹਿਣਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਗੇ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਰੋਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਰੋਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਚੰਗਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਇਲਮ ਨੂੰ ਆਏ, ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦੇ 12 ਸੋਤੇ। ਲਓ ਜੀ, ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ। ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਭੁੱਖੇ ਮਰਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪੀਣ ਲਈ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਪਰ ਖੁਦਾ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਤਮ ਤੇ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਸੀ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਪਰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਉੱਤਮ ਤੇ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਸਮਾਂ ਆਉਣ ਤੇ ਆਪਣੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰੇਗਾ। ਪੌਲਸ ਤੇ ਸਲਾਹ ਜੇਕਰ ਕੈਦਖਾਨੇ 'ਚ ਗਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਉੱਤਮ ਯੋਜਨਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਰੀਏ ਦਰੋਗਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਘਰਾਣਾ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸਮਾਂ ਆਉਣ ਤੇ ਉਹ ਯੋਜਨਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ। ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਕਤੀ ਤੇ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਚੁਣਿਆ, ਛੱਡਣ ਤੇ ਤਿਆਗਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਾਰਿਸ ਬਣਾਉਣ ਲਈ। ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਸੀ ਇੱਕ ਉੱਤਮ ਤੇ ਵਧੀਆ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਵਧੀਆ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਧਰਤੀ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਰਸਤੇ 'ਚ ਹੁਣ ਪੀਣ ਲਈ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਆ ਸਮੱਸਿਆ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਲਮ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ। ਹਾਂਜੀ, ਪੜ੍ਹੀਏ। ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦੇ 12 ਸੋਤੇ। ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਸੋਤੇ ਸਨ? 12। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਚੇਲੇ ਵੀ 12 ਸੀ। ਜਦੋਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਪੀਤਾ, ਕੜਵਾ ਸੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੇ ਇੱਕ ਪੇੜ ਦਿਖਾਇਆ, ਕੱਟ ਕੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਸੁੱਟਿਆ ਤੇ ਉਸ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕੜਵਾਪਨ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਮਿੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਬਿਰਸ਼ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਬਿਰਸ਼ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਵੱਲ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਲਮ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਵੇਖਿਆ? ਪਾਣੀ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਸੋਤੇ? ਪੜ੍ਹੀਏ। ਹਾਂਜੀ। ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦੇ 12 ਸੋਤੇ। ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦੇ 12 ਸੋਤੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਸੋਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਲੱਖਾਂ ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਚਸ਼ਮਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਪਾਣੀ ਕੱਢਦੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰ ਦੇਣਾ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਤੇ 12 ਸੀ, ਵੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜੀ ਪਾਣੀ ਕੱਢ ਕੇ ਕੀ ਕਰੋ, ਪੀ ਜਾਓ। ਖਾਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਾਣੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਪੀਣ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਤਮ ਯੋਜਨਾ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਹਾਂਜੀ। ਅਤੇ 70 ਖਜੂਰ ਦੇ ਬਿਰਛ ਸਨ। ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੀਣ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਹੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਨੂੰ ਖਜੂਰਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਵੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। 70 ਬਿਰਛ। ਇੱਕ ਬਿਰਛ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਉਹ ਤੋੜਦੇ ਉਹਨੂੰ ਪੱਟ ਹੀ ਦਿੰਦੇ। 70 ਬਿਰਛ ਖਜੂਰਾਂ ਦੇ। 70 ਚੇਲੇ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ, 12 ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ। 12 ਤੇ 70 ਜੀਵਨ ਦਾ ਬਿਰਛ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦੀਆਂ ਕਿ ਖੁਦਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਵੀ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਖਾਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਵੀ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਉੱਤਮ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੈ, ਖੁਦਾ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਛੱਡੇਗਾ ਤੇ ਨਾ ਤਿਆਗੇਗਾ। ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਉੱਤਮ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੇਗਾ। ਪਰ ਅਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਥਿਤੀਆਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਸਿਰਜਣਹਾਰੇ ਦੇ ਵੱਲ ਲਾਈਏ, ਉਹਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਫਾਦਾਰ ਹੋਈਏ ਤੇ ਉਹਦੀ ਮਨਸਾ ਨੂੰ ਜਾਣੀਏ। ਹਰ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਉਹਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰੀਏ ਤੇ ਖੁਦਾ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਛੱਡੇਗਾ ਤੇ ਨਾ ਤਿਆਗੇਗਾ, ਬਲਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲਈ ਬਰਕਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਅਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਉਹਦੀ ਮਨਸਾ ਨੂੰ ਜਾਣੀਏ
ਤੇ ਖੁਦਾ ਆਪਣੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਬਹਾਲ ਕਰੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ, ਭਾਰਤ 'ਚੋਂ, ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ 'ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵੀ ਹੋ, ਖੁਦਾ ਆਪਣੇ ਜਲਾਲ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲਈ ਬਰਕਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਾਵੇਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਵੇਖਣਗੀਆਂ ਤੇ ਚਾਹੇ ਸਥਿਤੀਆਂ ਹਾਲਾਤ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹੋਣ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਛੱਡਦਾ ਤੇ ਨਾ ਤਿਆਗਦਾ ਆ, ਬਲਕਿ ਅੱਛੀਆਂ ਉੱਤਮ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੰਦਾ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਵੀ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੇਗਾ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰੀਏ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇਈਏ। ਦਿਆਲਤਾ ਨਾਲ ਭਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, हे ਦਿਆਲੂ ਪ੍ਰਭੂ, ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ, ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼, ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇਰਾ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੇ ਤੇ ਹਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇਰੇ ਵਚਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਫਾਦਾਰ ਹੋਵੇ। ਹਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇਰੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਬਣੇ। ਜਿਵੇਂ ਚੇਲਿਆਂ ਦੀ ਬੁੱਧ ਖੋਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਤੇਰੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣ, ਮੈਂ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਸਮਝ ਖੁੱਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਤੇਰੇ ਪਾਕ ਕਲਾਮ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣ ਤੇ ਹਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇਰੇ ਵਚਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਫਾਦਾਰ ਹੋਵੇ। ਦਿਆਲਤਾ ਨਾਲ ਭਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਕਰੋ। ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ, ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼, ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇਰਾ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਅਸਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਮਹਾਨ ਪ੍ਰਭੂ, ਕਿਸੇ ਜਾਨ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਈਆਂ ਜਾਣ ਤੇ ਸੱਚ ਦੇ ਗਿਆਨ ਤੀਕਰ ਪਹੁੰਚਣ। हे ਯਹੋਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵੱਡੀ ਕਿਰਪਾ ਬਹਾਲ ਕਰੋ ਤੇ ਹਰ ਜ਼ਬਾਨ ਮੰਨ ਲਵੇ ਯੀਸ਼ੂ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਘੁਟਨਾ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕ ਜਾਵੇ। ਦਿਆਲੂ ਪਿਤਾ, ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਬਹਾਲ ਕਰੋ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਭਲੇ ਹੋਣ। ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮ 'ਚ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਆਮੀਨ। ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ, ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸੰਗਤ ਹੁਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸਾਰੀ ਕਲੀਸਿਆ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇ, ਆਮੀਨ।